ویلکم بیک ناظرین. سمینہ, آپ نے حماد صاحب کی گفتگو سنی کہ معاملات ایک دفعہ تو بالکل قریب لگ گئے تھے کہ کچھ لوگوں کو ڈسون کر دیا جائے یا ڈس ایسوسیٹ کر دیا جائے پارٹی سے, اور بشرا بی بی اس سارے میٹر کو لیڈ کر رہی تھی جہاں کی بھی نیگوشیشن چل رہے تھے. بٹ ایٹ وانس عمران خان صاحب ان کو اون کرتے ہیں اور جو معاملات آگے چلے بھی تھے وہ وہاں کی وہاں رک جاتے ہیں اور الٹا پھر سزائیں ہوگی اور پھر اس کے بعد گرفتاریاں بھی, بشرا بی بی صاحبہ کی دوبارہ گرفتاری بھی ہو گئی. مجھے تو ویسے بہت ادب اور احترام کے ساتھ, لیکن حماد صاحب کی یہ پوری تھیری سے ہی شدید اختلاف ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ معاملات کو سنبھال رہی تھی اور وہ بظاہر جو دوسرا فریق تھا اس کے ساتھ اتفاق کرتی تھی ان کے پوائنٹ آف ویو سے, تو پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ الٹا انہی کو پکڑ کے بند کر دیا گیا اور سزا دے دی گئی اور ان کو سزا سنا کے جیل میں ڈال دیا, کیونکہ خان صاحب تو آلریڈی جیل میں تھے, وہ تو آزاد تھی, تو ان کو سزا دے, مطلب جو بندہ سنبھال رہا ہو یا آپ کے پوائنٹ آف ویو والا ہو تو اس کو تو آپ تھوڑا ریلیف فراہم کرتے ہیں, بلکہ اس کو ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ آگے چل کے بھی ہمارا ساتھ دے گا. تو یہ تو ایک عجیب بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ساتھ بھی دوسرے فریق کا دے رہی تھی, اس کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہی تھی, اتفاق کر رہی تھی, لیکن الٹا انہی کو جیل میں ڈال دیا. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دوسری بات یہ سمینہ ایک سیکنڈ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سمینہ, آپ تو صحافت میں ہیں, آپ تو یقیناً اس تاریخ سے بھی واقف ہوگی کہ یہاں پر جذباتی معاملات نہیں ہوتے. جنرل ضیاء بھٹو کے بہت قریب تھے, لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا تھا, کیا وہ تعلق اور وہ چیزیں کام آئی تھی؟ پرویز مشرف کو عمران خان نے آرمی چیف بنایا تھا. یہ بات اور کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پر جذباتی معاملات نہیں چلتے سمینہ, یہاں پر حقائق کو دیکھا جاتا ہے. پھر عمران خان صاحب کو ان کی سپورٹ بھی تھی, لیکن پھر بعد میں انہوں نے عمران خان کو بھی نکال دیا, پھر دوبارہ نواز شریف. تو یہ میں اس بارے میں بات نہیں کر رہی, میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ ابھی تو معاملات کس طرف لگے نہیں تھے, اور اگر مجھے لگتا ہے کہ رائے ثاقب میرا حمایتی ہے اور وہ میرے معاملات جو ہیں کسی جگہ پہ بہتر کرا سکتا ہے, تو میں رائے ثاقب کو الٹا تھوڑی نہ ڈال دوں گی جیل میں کہ بھائی یہ میرے معاملات آگے چل کے بھی نہ حل کرائے. تو میں اس بات پہ حیران ہو رہی ہوں. جو آپ نے یہ یوٹیوبرز والی بات کی, یعنی یہ تو میری اور بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ ریاست کی لڑائی یوٹیوبرز کے ساتھ ہے کیا؟ اگر یوٹیوبرز کے ساتھ ہے تو جا کے آپ ان کو پکڑیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. اس کی وجہ سے پوری پی ٹی آئی کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, اس کا جو مقبول ترین لیڈر تھا, ملک کا الیکشن چوری ہو گیا, عدالتی نظام مفلوج ہو گیا, سارا کچھ آپ نے یوٹیوبرز کے خلاف کر لیا. مطلب یوٹیوبرز کی اتنی اہمیت ہو گئی باہر بیٹھے یوٹیوبرز کی کہ آپ نے پوری ریاست کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا, آئین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی اس وجہ سے. اور عمران خان جو ہیں ان کی جو بھی رائے ہو سکتی ہے, وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آفیشیل لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, اگر ان کی طرف سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس کے تو وہ ذمہ دار ہو سکتے ہیں. جو باہر بیٹھا کوئی بھی شخص انڈیپینڈنٹلی بات کر رہا ہے یا کر رہا ہے, ساری دنیا کی ذمہ داری کو عمران خان پہ تو نہیں ہے کہ اس نے فلاں نے باہر بیٹھ کے یہ بات کر دی تو جی اس کی سزا ہم عمران خان کو دیں گے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. عمران خان نے جو ایک اپنی جدوجہد شروع کی ہے, یا وہ اپنی وجہ سے اگر جیل میں ہے, یا جو بھی صورتحال ہے, جنہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے وہ ذمہ دار ہیں. کوئی ادھر ادھر اے بی سی ذمہ دار نہیں ہو سکتا. جنہوں نے پکڑا ہے وہ ذمہ دار ہیں. اگر وہ عدالتوں کو آسانی سے آزادانہ فیصلے کرنے دیں, عمران خان اپنی قانونی لڑائی لڑے, اگر ان کا کوئی قصور بنتا ہے ان کو سزا ہو, نہیں بنتا تو وہ رہا ہو. لیکن یہ شرائط عجیب و غریب ہے کہ جی فلاں بیٹھا دنیا میں وہ شخص جو یوں کر رہا ہے, اس وجہ سے میں عمران خان کا جو تالا ہے اور ٹائٹ کر دوں گا. یہ بات تو بالکل میرے لیے قابل فہم نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی بھی سمینہ اس میں ایک چیز میں تو مجھے حماد بھی سے یہاں متفق ہونا پڑے گا, وہ کہ کچھ لوگوں کو تو تحریک انصاف نے ڈس ایسوسیٹ کیا ہے نا. میں بائی نیم بول دیتا ہوں, عادل راجہ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے نا تحریک انصاف نے. تو پھر مسئلہ کیا رہ گیا؟ چلیے اگر یہ بھی مان لیں آپ کی بات, ڈس ایسوسیٹ کر دیا کہ بھئی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. جب ہم انہیں میرے ساتھ انٹرویو تھا جبران الیاس کا, جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہیڈ ہیں, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جو ہم نے کبھی اون ہی نہیں کیا, وہ نے ڈس اون کیا. یعنی وہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے کبھی بھی حصہ نہیں رہے. تو جب ان لوگوں سے آپ کو پرابلم ہے, وہ آپ کے ساتھ ایک ڈسٹنس پہ ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ یہ پورا اپنے ملک میں ایک عجیب کیوس کی کیفیت رکھیں گے کہ جی وہ کیوں نہیں بندہ ٹھیک ہو رہا. مطلب وہ بندہ اتنا حاوی ہو گیا ریاست کے اوپر کہ کسی ایک بندے کے یوٹیوب کی وجہ سے جو ہے ہم باقی ساری ریاست کا نظم و نسق چلانا چھوڑ دیں گے, الیکشن ریگ کر لیں گے, عمران خان کو, اس کی بیوی کو ناجائز جیل میں ڈال دیں گے. یہ بات ساری میری تو سمجھ میں سے باہر ہے. جی مجھے ماجد بھائی کی طرف بھی چلنا ہے. جی آپ ایڈ کر لیں ماجد بھائی. جی ماجد نظامی صاحب کی رائے تو بہت اہم ہے. میں مختصر سی بات کروں. دیکھیں سمینہ پاشا کہہ رہی ہے کہ یوٹیوبرز کے
तो पीटीआई का तो बुनियादी बेस ही सोशल मीडिया है, उनका तो सारा बयानिया, सारा नैरेटिव ही इसी पर खड़ा है। और क्या यूट्यूबर्स उसको डिसोन कर दिया है पीटीआई ने? आदिल राजा को कर लिया था, कोई उसका नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन क्या शहबाज गिल को कर लिया है? क्या मुहीद पीरजादा को कर लिया? मैं अगर इसको सिंप्लीफाई बात भी करना चाहूँ, यानी अभी 2 दिन पहले मुहीद पीरजादा ने जिस तरह की बात की है, तो क्या एक मुहज्जब आदमी इस तरह मैं इसको की सिंप्लीफाई गुफ्तगू करता हूं, करेगा? मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसको सिंप्लीफाई करता हूं। आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हो कि तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के या कुछ जो एक्टिविस्ट भी डिजिटल मीडिया के इंडिपेंडेंटली बैठे हुए जो स्टैब्लिशमेंट पे बरसते हैं, उनकी पॉलिसीज पे बरसते हैं, उनको स्टेप बैक करने का कहा जाए, या पीटीआई ऑफिशियल का जो पूरा ट्विटर हैंडल है उसको खामोश कर ले। अगर रियासत के खिलाफ बोल रहे हैं, इदारों के खिलाफ बोल रहे ये हैं, प्रॉब्लम था हुकूमत के खिलाफ, यानी हर किसी के खिलाफ। ठीक है, हुकूमत के खिलाफ बोले, ये एक जमहूरी हक है, लेकिन आप रियासत के खिलाफ तक बोल रहे हैं, आप किसी को नहीं। सवाल फिर वहां पे ये पैदा हो जाता है ना कि फिर क्या एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, सियासत, जमहूरियत के अंदर इंटरवेंशन है? फिर वो बहस हमें वहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी। किसने कहा है कि यहाँ पे आइडियल जमहूरियत है? हाँ, there you go. के खिलाफ तो हमेशा हमने यही बात की है कि यहाँ पर तो जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। यहाँ पर तो वज़ीर आज़म को फांसियां हुई, जलावतनियां हुई, बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वज़ीर आज़म जेल में पड़ा है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि क्या इसी वज़ीर आज़म ने जो आज जेल में पड़ा है, क्या इसने उन लोगों की हमायत नहीं की थी? क्या इन्होंने नहीं कहा था कि लेकिन वो मान गए कि मेरे से गलत हुआ, क्योंकि मैं ऐसे उतरवा दूंगा, मैं मोर्चे काटूंगा? इसी वज़ीर आज़म ने किया। जस्टिस वकार सेठ ने डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाई, तो ये परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ा हुआ था या एडमिटेड दैट के गलतियां हुई? ही एडमिटेड दैट। माजिद भाई, आई एम सॉरी, आपका वक्त हमने इधर से गुफ्तगू में ले गए। ये एक डिजिटल मीडिया एक प्रॉब्लम तो है, इस पे मैं भी आई सेकंड ऑल ऑफ यू, जो समीना साहबा का एंगल है उसको भी और हमाद साहब का एंगल है जो वो भी। तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डिजिटल मीडिया था, लेकिन क्या डिजिटल मीडिया इतना बड़ा बैरियर बन गया कि कितनी बड़ी सियासी जमात, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के अंदर सबसे बड़ी हर्डल ही डिजिटल मीडिया बन गया हुआ है? जी, मुझे इस सारी गुफ्तगू से कराची याद आ रहा है, जब बानी मुत्तहिदा वहां पर उरूज पर थे जी, और उनकी कुछ टारगेट केयर्स की टीम्स होती थी जिनको ओन तो कोई नहीं करता था, लेकिन शहर वही चला रहे होते थे। हत्ता के राब्ता कमेटी भी उनके हाथों में यरगमाल होती थी। सौलत मिर्जा को 90 का शहजादा कहा जाता था, लेकिन बाद में उसे डिसोन कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने भी डिजिटल मीडिया के महाज पे कुछ ना कुछ सौलत मिर्जा पाले हुए हैं जो कि उन्हें सूट करता है, क्योंकि जब आपने मुजाहमती ग्रुप को आगे करना हो तो फिर आप उनसे बिल्कुल काम लेते हैं। और इसकी एक वजह है कि गुज़िश्ता 10 साल में तहरीक इंसाफ ने जारहाना सियासत ही की है। सोलो फ्लाइट्स के वो आदी हैं, उनका जो बयानिया है उसकी बुनियाद ही यही है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई यूट्यूबर्स को डिफरेंट है और इमरान खान साहब का बयानिया को मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब तो इस चीज को पसंद करते हैं कि ये सारा कुछ किया जाए, तो इसलिए ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे से मुंसलिक हैं। और ये कहना कि जी महज वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। ये इमरान खान साहब की हिदायत या उनकी खामोशी या उनकी रजामंदी के साथ ही हो रहा है, और जब वो चाहेंगे वो इसको डिफ्यूज भी कर सकते हैं। ये इख्तियार उन्हीं के पास है, तो वो मुज़ाकरात में एक वेटेज पैदा। अच्छा माजिद भाई, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एज यू सेड कि इसको डिफ्यूज भी कर सकते हैं। ये मैं समझने से कासिर उस मैकेनिज्म पे, आप भी डिजिटल मीडिया के यूजर हैं, लिखते भी हैं, डिजिटल मीडिया यूज भी करते हैं, मैं समझने से कासिर हूं कि इस्लामाबाद के सबब में एक बच्चा बैठा हुआ किसी गांव के अंदर, उसके पास मोबाइल फोन है, वो ट्विटर या यूट्यूब या फेसबुक यूज करता है, उसको जो ठीक लगता है वो उसके ऊपर स्टांस लेके खड़ा हो गया। कल को इमरान खान साहब भी कुछ कहते हैं कि भाईजान आज के बाद मेरा कोई वोटर सपोर्टर ये नहीं लिखेगा, तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसको? मैं समझने से कासिर हूं। नहीं, बड़ा सादा सा फॉर्मूला है। हमारे सामने मौलाना फजलुर रहमान की मिसाल मौजूद है कि 10 साल उनके बारे में तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जिहादियों ने क्या क्या तनकीद की, गाली बकी, गलाजत फैलाई, लेकिन जैसे ही हुक्म आया तो वो सब सरबसजदा हो गए, सब उनके मोतक़िद हो गए, उनकी तारीफें करना शुरू हो गए। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बेहतरीन सियासत तहरीक इंसाफ के नजदीक रोशन चेहरा, उनका रोशन चेहरा भी रोशन है उनका। तो इसलिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये चीज बहुत आसान है और इसे समझा जा सकता है। ये ठीक बात है आपकी, मैं इससे आपके बिल्कुल इस पॉइंट से मुत्तफिक। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का चेहरा भी रोशन है उन तमाम लोगों के नजदीक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासी रहनुमाओं को
बुनियादी तौर पे ये मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम का मसला नहीं है। सियासी रहनुमाओं को अपने कारकुनों को इस हद तक जज्बाती नहीं करना चाहिए कि उन्हें वहां से वापस लाने में मसला हो। मामला यह है कि तहरीक इंसाफ के मामले में इस चीज को नोटिस किया गया है कि कई दफा आप अपने नैरेटिव को इस हद तक आगे ले जाते हैं कि फिर वहां से आपके लिए वापस आना मुश्किल होता है और आप फिर उसी खौल में, उसी एक टनल विजन में बंद होते चले जाते हैं। तो इसलिए अल्टरनेट ओपिनियन सुनना, अपनी राय को एक मोहतात अंदाज में लेके चलना, मेरा ख्याल है ये तमाम सियासी रहनुमाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमारे सामने उसके हालात मौजूद हैं कि उसकी वजह से क्या क्या मनफी नताइज सामने आ रहे हैं। समीना, सिंस माजिद साहब ब्रॉट अप मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो ग्रैंड अलायंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, तहरीक इंसाफ, अचकजई साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता साहब, तमाम लोग इकट्ठे एक फ्रेम में अब खड़े हुए हमें नजर आते हैं। इसका गवर्नमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट, इस ग्रैंड अलायंस का, कल कोई एहतजाजी तहरीक का कोई क्रिएट हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली अगर मौलाना साहब भी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर तो वाकई हुकूमत के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल बन सकती है, और इस बात का इतराफ खुद हुकूमत को भी है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब उन्हें लगता है कि मौलाना कोई कुर्बत ज्यादा दिखा रहे हैं तो वो फौरन पहुंच भी जाते हैं, और इवन शहबाज शरीफ साहब खुद जाके मिल आए थे मौलाना के साथ। तो ये बात दुरुस्त है, और इस बात का मेरे ख्याल राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ दिन पहले इजहार किया था कि अगर मौलाना साहब इनके साथ मिलते हैं तो फिर परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है। उसकी 2-3 वजूहात हैं कि एक तो जाहिर है ओवरऑल एक वेटेज पूरी ऑपोजिशन का बन जाता है तो उसका एक फर्क अलग होगा। दूसरा, मौलाना के पास बहरहाल एक स्ट्रीट पावर भी है, और वो भी आप पीटीआई के हवाले से तो एक रियासत की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, और वो इनकी आदत भी बन चुकी है कि जब भी वो बेचारे निकलते हैं इनको मारो पकड़ो ये वो। तो क्या बाकी तमाम सियासी जमातों के साथ भी, मौलाना की सियासी जमात के साथ भी यही कुछ करेंगे फिर? तो वो वाला जो एक हाथ खुला हुआ है इस वक्त पीटीआई के कारकुनों के ऊपर, क्या वही वाली तबाह आजमाई आप मौलाना के कारकुनों पे भी करेंगे? तो इसलिए भी पीटीआई को ये सूट करता है कि उनके साथ बाकी जमातें मिलें, और हुकूमत को जाहिर है ये परेशान कुन सूरत हाल बन सकती है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।